बाइबल च लिखिया यीशु मसीह ने एक कमांड अपने चेलियां नूं दित्ती सी कि जाओ लास्ट दिनां दे विच लास्ट दे टाइम च जदों यीशु मसीह अपने पिता तो जा रहे सी उस तो पहला यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं इकट्ठे करके कहा कि जाओ पिंड पिंड ते कौमां विच प्रचार करो ते उन्हां नूं चेले बनाओ ते उन्हां नूं बाप बेटा रूह पाक दे नाम विच बपतिस्मा दिओ। हर जगह मैं तुहानूं पहलां भी दस चुका सी कि मेरा जान दा मकसद सिर्फ एक ही है, लाइफ चेंज। हीलिंग्स अपने आप होनी है। हीलिंग असी इत्थे लालच लिए नहीं आए, असी किसी लालच लिए इत्थे नहीं आए, असी सिर्फ यीशु मसीह दे लिए आए हैं। जदों तुसीं जीसस क्राइस्ट दे लिए आओगे दुनिया की हर एक चीज़ वो तुहाडे लिए दे देगा, हर एक चीज़ वो तुहानूं दे देगा। एक पवित्र इंसान बन के प्रभु यीशु मसीह के पिछे चलना, जिस तरह पौलुस ने लिखा कि मैं चाहना मैनू पीड़ा लगियां हुई हैं क्योंकि मैं चाहना कि तुसीं मसीह के रूप दे विच बदल जाओ। जे तुसीं सचमुच उस दे रूप दे विच आना चाहते हो, मसीह लाइफ जीना चाहते हो, असली रीजनल लाइफ जीना चाहते हो, तो फिर इस संसार चों पूरी तरह सैपरेट होना पवेगा। जिस तरह बाइबल दे विच लिखिया यीशु मसीह अपने चेलियां नूं उदाहरण दे रहा है। उदाहरण देंदे देंदे यीशु मसीह उस जगह ते जदों मत्ती दे विच असीं पढ़दे हां तो बाइबल च लिखिया कि उदाहरण दे रहे हैं यीशु मसीह। एक जगह छिट्टे की उदाहरण दे रहे हैं कि एक बीज बीजन वाला निकलिया। उस तो अगे जाके असीं जदों पढ़दे जाने हां, निकालो बाइबल मती 13 चैप्टर उसते असीं 25 वचन तो शुरू करांगे। पर जद लोग सौ रहे सन तद ओंदा वैरी आया और ओंदी कणक विच जंगली बूटी बीज गया। और जद अंगूरी निकली अते सिट्टे लगे, जद जंगली बूटी भी दिस पई तां घर दे मालक दे चाकरां ने कोल आण के उन्होंने आख्या, भला स्वामी जी तुसां अपने खेत विच चंगा बीज नहीं सी बीजिया, फिर जंगली बूटी कित्थों आई? उन्हें उन्होंने आख्या, ये किसी वैरी दा काम है। तां चाकरां ने उन्होंने आख्या, जे मर्जी होवे तां असीं जाके उन्होंने इकट्ठा करिए। पर उन्हें कहा, ना, मते तुसीं जंगली बूटी नूं इकट्ठा करदिआं कणक नूं भी नाल ही पुੱਟ लो। वाढी तोड़ी दोहां नूं रले मिले वधन दिओ। और मैं वाढी दे वेले वड्डण वालिਆਂ ਨੂੰ आखांगा, जो पहला जंगली बूटी ਨੂੰ इकट्ठा करो ਅਤੇ फूकण ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਲੀਆਂ ਬੰਨੋ, पर कणक ਨੂੰ मेरे कोठे ਵਿੱਚ जमा करो। किन्ने लोग खुश ने आज? प्रभु यीशु मसीह जदों भी गल करते सी लोकां दे नाल, अपने चेलियां दे नाल, बहुत सारियां गल्लां वो उदाहरणां दे विच करदे सी, पर उन्हां दा जिहड़ा निचोड़ निकलदा सी वो साफ वही चीज़ां कि वो इंसान दी लाइफ दे बारे गल करदे हुंदे सी हमेशा कि इंसान किस तरह अपनी जिंदगी विच ये करन दे नाल उहदे नाल की होवेगा, वो स्वर्ग किवें जा पाएगा, और राज किवें देख पाएगा, वो बादशाही विच किदां जा पाएगा। हर लाइफ दे अंदर हर बंदे दी लाइफ पिता दा प्लान है, जिवें मैं तुहानूं कल दस्सिया सी कि परमेश्वर प्यार करता है, दया दा सागर है, तो वह अपने दया दे नाल लोकां नूं जितना चाहुंदा ते अपने प्यार दे नाल लोकां नूं बचाउणा चाहुंदा है। पर बाइबल दे विच लिखिया होया बहुत दुनिया बहुत लोग प्रभु दे विच आ भी रहे ने, बहुत ज़्यादा आ रहे ने। जिवें खुदा दा काम बहुत वध रहा है, इस तरह शैतान भी अपना पूरा जोर लगा रहा है। शैतान भी अपने पूरे जाल नूं ते पूरे नैटवर्क नूं पूरी दुनिया दे विच विछा रहा है। जिन्ना ज़्यादा परमेश्वर दे वचन दा जोर हो रहा, उन्ना ही ज़्यादा शैतान दा भी जोर हो रहा, डेवल दा भी जोर हो रहा, दुष्टात्मा दा भी ज़्यादा जोर हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग ने जिहड़े आसानी दे नाल शैतान दे जाल दे विच फस जांदे ने ते पाप दी जिंदगी जीना शुरू कर देंदे ने। हालेलुया! किन्हां नूं समझ आ रही है मेरी गल? प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दित्ती कि जदों एक बीज बीजिया जांदा है ते ओहदे विच एक वैरी छट्टा दे जांदा है जंगली बूटी दा। तुहानूं पता जदों कणक बीजी जांदी है, झोना लाया जांदा, ओहदे विच गुल्ली डंडा भी हो जांदा है।
ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪੱਟਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਖਾਦ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਸਰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਲਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਅੱਛਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਦ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਮਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਵਧੇ ਤੇ ਫੁੱਲੇ ਤੇ ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਵੀ, ਖਾਦ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਵਧਣ ਦਿਓ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਣ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਕੁਝ ਕਣਕ ਤੇ ਪੜੋਲਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਿਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਢੇਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ। ਕਣਕ ਉਹ ਪੜੋਲਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਵੇਚ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਰੀਫ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਤਰੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਲਾਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ। ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਾਪ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ, ਨੋ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਕਣਕ ਬਨੋ, ਮਤਲਬ ਈਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਬਨੋ ਤੇ ਮਸੀਹ ਲਾਈਫ ਜੀਓ। ਉਸ ਮਸੀਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਵੱਖਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਹੀ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵੱਖਰੇ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਕਰ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ,
वचन पढ़, गुडने लगा, आसमानी परमेश्वर ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਤੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੈਠੋ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ, ਬੈਠੋ 1 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ, ਲਾਓ ਗੋਡੇ, ਕਰੋ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਨ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਇਆ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਾਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੱਦ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਮਾੜਾ ਕਰੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਇਆ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਲ ਮੰਗਦਾ, ਲਾਈਫ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਐਸਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੱਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੋਚ ਕੇ ਜੀਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੋ। ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਓ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਓ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਓ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਚਰਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ। ਨੋ ਫਾਇਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਪਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ। आमीन ऊंचा तो आशीष भी ऊंची। मैंने कहा जब खुदा के सामने आओ, जब प्रभु के सामने आओ, बिना लालच प्रभु के सामने आओ, सिर्फ लव दिखाउण आओ, प्यार ओदी हजूरी नू ओदे मसे नू पाउण दे लई आओ। जे किसी चीज का लालच करना ते करो होली घोस्ट, पवित्र आत्मा, मसा, वरदान, बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि ते ज्ञान ते आत्मा दी भरपूरी। समझ आ रही है नहीं आ रही? इत्थे ते लोग चर्च जान तो पहला शनिवार नू एड्डी वड्डी लिस्ट बना लेंदे ने, जिवें करियाने दी दुकान ते जाना होवे। हाँ आज ही मोटरसाइकिल, कार, बीजा, रसोली, आ फलाना, आ टमगाना, आ चाचे दी कुड़ी दा भी काम हो जाए, चाचे दे मुंडे दा भी, मामे दा भी, फुफड़ दा भी, पता नहीं किड्डियां वड्डियां लिस्टां बना के साल हुण
ਵਿਆਹ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਟਮਕਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮਤ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮਾ 'ਚ ਮਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ, 10 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਜਿੱਦਣ 1-2 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੂੰਹ ਐਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫੁੱਲ ਕੇ। ਹਾਂ, ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ? ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ। ਜੇ 2 ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪਲਾਨ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਲੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆ ਲੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਕਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈਆਂ, ਗੋਡੇ ਲਾਇਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਪੱਕੀ ਪਕਾਨ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ। ਔਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖੁਦ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਖੁਦ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੋ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਫਲਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਭੂਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਲੰਗੜੇ ਚਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾੜੀ ਉੱਤੇ ਵਜੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਗਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦਮ ਪੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ, ਬਿਨਾਂ ਲੋਭ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ,
ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੌਂਡ ਕਰਦਾ, ਮਿਸਰ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ? ਨੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਿਆ। ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਆ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਦੇਖ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ, ਜੇ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗਿਣ ਲਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਣ ਲੈ, ਜੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸੰਤਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਿਨਾਂ ਲਿਸਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ, ਬਿਨਾਂ ਲੋਭ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਪੰਨੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਰਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸਣ ਦੇਗਾ? ਨੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖੋ? ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮਹਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੋਖਾ ਆ, ਇੱਕ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿਹਨੂੰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਕਮਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮੀ ਜਨ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਲੋਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਚਰਚ ਆਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ। ਆਮੀਨ। ਨੋ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਮਾਲਕ ਡੀਪ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਵੀ ਸੜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਏਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸਮਝ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਿਆਈ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ,
ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੋਗੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭੇਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨੋ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਨਦੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਰੀਫ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਰੀਫ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੀਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ 100 ਮਿਰੇਕਲਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਪਾਪ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਐਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਖਰਿਆਈ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100% ਲਿਖ ਦੋ, ਸਟੈਂਪ ਲਵਾ ਲਓ, ਉਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 100% ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਉਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਰੀਫ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਨੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੂਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਓਕੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡੀ ਮੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਲਏ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਗਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਲਾ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਖੜ ਗਏ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ 1-2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਲੀ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਟੀਮ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਮਜ਼ੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਲੌਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂਸਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਲ, ਸੰਤ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਲ। ਤੇ ਸੰਤ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਲ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ, ਸਪਾਰੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰੇ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਵਸਤਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਚਿੱਟਾ, ਬੂਟ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਚਿੱਟੀਆਂ, ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਟੋਟਲ ਚਿੱਟੇ ਐਨ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ, ਪਹੁੰਚੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ, ਮੈਕ ਫੜਿਆ, ਅਗਲੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਦਰੂਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਖੜਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣ ਕਿ ਆ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੜਕਾ ਭੜਕੋ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਹੀਲਿੰਗਸ ਹੋਈ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲੇ, ਰਸੌਲੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮੈਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜਾਣਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਦਿਲ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਉੱਚੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਗੜਬੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਾਪ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬਣੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਸੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖਦਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੰਗੜੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨੇ? ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਲਾਈਫ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਕੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਓ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ, ਪ੍ਰਾਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ, ਚੱਕੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਘਰ ਲਈ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਐਸੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ, ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਐਸ਼ ਝੂਠੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ਾਂ, ਆ ਮੌਲ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਸਵਰਗ ਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀ ਲਈ ਨਰਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਸੀਸ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੱਤਣ, ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਤੇ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਤੂਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ, ਬਿਨਾਂ ਲੋਭ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਨੋ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਜ ਮੰਗੇ, ਆ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿਓ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬੁਲਟ ਦਿਓ, ਆ ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਟਮਗਾਨਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤੇ ਐਸੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਆਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਨਾ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਖੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜੂਲਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਅੱਜ ਉਸ ਗ੍ਰੇਸ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੱਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਫੌਰਨ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੌਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੈਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।